Allah'ım anın dünyasını da kurat, ahiretini de kurat. Ekoten buzulvay tanıka. Dünyada oturumluk, baktıllık beret, ahirette tübörüktü vakit beret. Şunun için Allah'ın razıçılığında geptin bardığı. Allah razı olup, Allah'ın dininde yaşasak. Din degen bu amallardan toplamı. Din degen bu amallardan toplamı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyrukları var. İşenimge jaraşa, şirk keltirmegile dedi. Jer asmanı jaratkan Allah Ta'alaga işengile. Allah Ta'alaga karşı çıkmagıla dedi. Allah'ın nimetlerini to'ra paydalangıla dedi. Allah Ta'alaga baş iýip jaşagıla dedi. Allah subhanahu wa ta'alaga baş iýip jaşagıla dedi. Allah zalim emes, boruker, adiletli, ayköl. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala adam balasın baktılığı kılığı için din berip atat. Adam balasın sınaş için dünya berip atat. Mansap berip atat, biylik berip atat, baylık berip atat. Jada kasamla çıray dağı, jada kasamla balaçak ağız dağı, bulardan bardığı sınav. İnnema amvalukum ve avladukum fitne. İnnema amvalukum ve avladukum fitne. Sizlerden mal mülküңөр, baylığыңар, mal dünöңөр, bala çakaңар bardığı fitne. Ne degen? Sınoo degen söz. Bizim baylığımızdağı, bala çakağımızdağı eki öteň sınoo üçün eken. Bakıt üçün din beripdir. Sınoo üçün dünya beripdir. Sınoo üçün bala çaka beripdir. Bu sınoo üçün eken. Allah subhanahu wa ta'ala. Sınoo kanday? Uşul mal dünyada aralaşıp yaşap, bala çakalar bilen aralaşıp yaşap, Allah'ın buyruğunu atkarabı atkarabay. Bayan bolu da. Tasın. Öçülü öğretip durmaz. Bez yuka kap koyamaz. Allah ısıtmaması da. Demek tuğanlar, mınake innema amvalukum ve avladukum fitne. Mal dünya bu bizim paydamızga kaçan işteydi. Kaçan bizim paydamızga, kaçan şu mal dünya arkalı biz Allah'ın buyruklarını atkarsak. Şu mal dünya arkalı Allah'ın razıçılığını izlesek. Mal dünya jakşı tirek degen. Mal dünya jakşı tirek. Kimge? Egerde jakşı imandı adamın kolunda olsa. Sebep oşu arkalı akısın beret. Zeketin beret. Bebeçaraların akısın beret. Ahiretin kurat. Acılık umrasına uğrat. Davatına çıkar. Adaldan tap, adalga sarıptay. Oşu jakşı tirek. Ekinci yerde mal dünyany Kur'anda hayır dep de aytkan, fitne dep de aytkan. Mal dünya Süleyman paygambarda da var ele. Mal dünya Karun'da da var ele. Karun'du mal dünyası başı jedi. Başın jedi. Süleyman'da mal dünyasını yegildi. Manake Allah Teala razıçılığını tapkanга sebepçi oldu. Süleyman paygambarda Allah Teala mal dünya bergen. Kanday mal dünya? Bütkül dünyanın baylığını bergen. Bütkül dünyanın beyligini bergen. Adamlar dele başkarıp ele, cinlerdi koşu başkarat ele. Şamaldı koşu başkarat ele. Kumurskalardan, üpük sasık, kanatlıların ününden beri düşünet ele. Bardığını çok da etme, kim var kim yok, bağrına işte tapşırmalarını öğret ele. Biz azı balağızga tapşırma yer alıbaytağız. Süleyman paygambar kanatlılara tapşırma öğret ele. Şamalga tapşırma öğret ele. Cinlerge tapşırma öğret ele. Allah Teala'dan soragan, ya Allah, bana uşunday baylık, biylik ver, bana çeyin, jana menen keyin büröme berilbegen. Allah Teala'nın duasını kabul kıldı. Boptur dep. Paygambar da kıldı. Mal dünyünü dağı berdi mınanday. Deymi Süleyman paygambar aytıyor. Bir subhanallah, bir subhanallah. Süleyman paygambardın baylık biyliginden artık durat deydi. Bir subhanallah. Siz bir subhanallah. Bu baylık biyliğiniz bu dünyada oturumdu. Subhanallah'ın soğuğu tüvelüktü. Tüvelüktü. Siz bir subhanallah deseniz bu sizden acıramay.
Sizden ayalınız, ata-eneniz, bala-çakаңыз, dosуңуз, байлыгыңыз, ден-соолугуңуз бардыгы ажырайт. Дагы сиз жашоодон дагы ажырайсыз. Денеден дагы ажырайт. Жан дүйнө денеден ажырай турган күн бар. Бирок субханалла сизден ажырабайт. Сизден калкалбайт эч качан. Бул түбөлүктү сиз менен калат. Эч ким муну урдай албайт. Эч ким буну жунуп албайт. Алла Таала мындай бергенмин. Бир субханалла. Сулайман пайгамбар айтып атат. Ушунча байлык бул Алла Тааланын айкөлдүгүнөн берилди. Лиябулуани ашкур ам акфур. Сулайман пайгамбарды Алла Кур'анда келтирип атат. Кыямат күнгө чейин инсандардан мындай бай болбойт, мындай бий болбойт. Эң байлык, бийликтин туу чокусунда Сулайман пайгамбар болгон. Не деп атат? Ушунча байлык, бийликти Алла мага берди, мени сынаш үчүн дейт. Мени бактылуу кылыш үчүн деген жок. Мени бактылуу кылыш үчүн деген жок. Сиздин акчаңыз өзүңүзгө буйурсун, алтыныңыз буйурсун, мансабыңыз буйурсун, дүйнөңүз буйурсун. Буйурсун. Бирок билип коюң, ошо сиздин бактыңыз үчүн эмес. Сизди сынаш үчүн Алла берип атат. Сулайман пайгамбар айтат, ушунча байлыкты айтып атат. Эмне үчүн? Лиябулуани. Алла мени сынаш үчүн бериптир буну. Сыноо эмнеде болот экен? Ашкур ам акфур. Мен Аллага шүгүр кыламынбы, же шүгүрсүз боломбу? Ушу да сыноо болду. Шүгүрдүн мааниси эмне? Шүгүрдүн мааниси туугандар, тил менен айткан шүгүр болот. Алхамдулилла, Аллага шүгүр деп коебуз го. Бир дененин шүгүрү болот. Дененин шүгүрү Алланын өкүмүнө денебиз каршы чыкпасын. Колубуз, путубуз, тилибиз, көзүбүз, кулагыбыз, алкымыбыз Алланын буйруктарына каршы чыкпасын, ушул дененин шүгүрү. Үчүнчүсү жүрөктүн шүгүрү бар. Тилдин шүгүрү бөлөк, дененин шүгүрү бөлөк, жүрөктүн шүгүрү бөлөк. Жүрөктүн шүгүрү шүгүрдүн акыйкаты. Ал кандай десе, жүрөктөн тан алыңыз. Ушул неmatка мен лайыктуу эмес элем. Алла мени лайыктуу кылып койду десеңиз, ушул жүрөктүн шүгүрү. Мен ушул сыйга, мен ушул урматка, мен ушунча ырыскыга, мен ушунча мансапка, ушунча перзенттерге Алла Таалам канча сизге нерсени тартууласа, мен лайыктуу эмесмин дең. Мен буга лайыктуу эмесмин. Алла өзүнүн айкөлдүүлүгү менен, райымы менен мага берип, мени лайыктуу кылып койду деп ушундан жүрөктөн тан алсаңыз, моюндасаңыз, ушул жүрөктүн шүгүрү. Ушул шүгүрдүн акыйкаты. Ошон үчүн мен жашоого лайыктуумун. Жо. Жашоону Алла берет сизге. Биз эч нерсеге лайыктуу эмеспиз. Эч бир нерсенин ээси эмеспиз. Жан да биздики эмес, дене да биздики эмес. Берилген, тартууланган. Сизге бизге бир тамчы суу элек. Каяктан көз таап алдың сен? Базардан сатып алдыңбы? Жүрөктү ким коюп койду? Сого турган жүрөктү. Канды алмаштыра турган жүрөктү. Боор бөйрөктөрдү ким салды бул бардыгына? Биз эч бир нерсебиз жок. Ошон үчүн адам өлгөндө айтабыз: "Инна лилла ва инна илейхи раджиун." Биз Аллага таандыкпыз. Аллага кайтып барабыз. Ал эмес мен дагы деген сөз да. Мен да өзүмдүк өзүм мен эмесмин. Өзүмдүк эч нерсем жок. Жан дагы Алланыкы. Кимдики? Жан Алланыкы. Дене Алланыкы. Алла берди, Алла жаратты муну. Аллаху халику кулли шей. Биздин бир кирпик өзүбүздүк эмес. Bir жерден таап алып бирөө берген эмес. Бир кирпик бардыгын жараткан Алла субханаху ва таала өзүнүн айкөлдүүлүгү, райымы менен тартуулаган. Жоктан бар кылган. Жок элек, жок. Совсем жок деген сөздү билесизби? Жок элек биз. Ушунча нерсени Алла Таалам берип койду, алхамдулилла. Ошон үчүн мынакей шүгүр деген, мынакей тилден шүгүр кылат экенбиз.
Дене менен шүгүр кылат экенбиз, жүрөк менен шүгүр кылат экенбиз. Тилди шүгүрү дайым Аллага мактоо айтып жүрөлү. Аллахумма лакал хамд ва лакаш шукр. Аллахумма лакал хамд ва лакаш шукр. Ар бир неmatка Аллага мактоо, Аллага шүгүр болсун. Бүгүнкү жашоого Аллага мактоо, Аллага шүгүр болсун. Бүгүнкү ден соолукка Аллага мактоо, Аллага шүгүр болсун. Бүгүнкү рызкыга Аллага мактоо, Аллага шүгүр болсун. Ар бирине. Бүгүн түнгө жеттик. Иман менен жеттик. Аллага шүгүр, Аллага мактоо болсун. Иман менен таң аттырсаңыз, Аллага мактоо, Аллага шүгүр болсун. Алланын нематтары чексиз. Күнөө кылбасаңыз, Аллага шүгүр кылыңыз. Алла Таалага намаз окуп, итаат кылсаңыз, зикир кылсаңыз, Аллага шүгүр кылыңыз. Экөө тең шүгүргө муктаж. Бүгүн Кур'ан ачтыңызбы? Кур'ан ачкан болсоңуз, сиз бактылуу адамсыз. Сиздин көзүңүз бактылуу, тилиңиз бактылуу. Алланын назарындасыз, Алланын райымындасыз, Алланын колдосундасыз. Ким кайсы күнү Кур'ан ачкан болсо, бул Алланын нематы, бул шүгүргө муктаж. Шүгүргө муктаж. Тофик, жакшылык ишти кылганга тофиктин берилүүсү Алланын тарабынан болот. Жаман иштерден сактаганга Алланын жардамы менен гана болот. Эч ким эч кандай күнөөдөн сактана албайт, Алланын жардамысыз. Эч ким эч кандай ибадат кыла албайт, Алла Тааланын тофигисиз. Бир субханалла деген Алланын тофиги менен, бир сажда Алланын тофиги менен. Туугандар, бүгүн күнөө кылган жокпузбу? Аллага шүгүр деп жатайлы. Бүгүн мен алдаган жокмун, уурдаган жокмун, арам ишке барган жокмун, текеберленген жокмун, көрө албастык кылган жокмун, бирөөнү ушактаган жокмун, бирөөгө жала жапкан жокмун. Аллага алхамдулилла деп жатайлы. Мына Hazret Ali разияллаху анху айткан, кайсы күнү күнөө кылбасаңыз, ошол күн сиздин айтыңыз деген. Ошо майрамыңыз. Күнөө кылбаган күн сиздин майрамыңыз. Ошон үчүн шүгүр туугандар. Тил менен дагы шүгүр, дене менен дагы шүгүр, жүрөк менен дагы шүгүр. Ибрахим, Сулайман пайгамбар айтып атат, Алла Таала ушунча байлык бийликти берди мага, мени сынаш үчүн мен шүгүрлүү инсан боломбу же шүгүрсүзбү? Шүгүр кыламбы же кылбаймынбы? Мына сыноо ушул жерде турат. Шүгүрсүздүк шайтандын кол салуусунун жыйынтыгы болот. Шайтан ант ичкен. Я Алла, пенделерин алдынан, артынан, оң жак, сол жагынан азгырам, жыйынтыгында көпчүлүгү шүгүрсүз табасың деген. Шүгүрсүздүк. Ошон үчүн Алла субханаху ва таалага чексиз шүгүрлөр болсун ар бир демибизге. Көз ачып жумган Алланын нематы. Зара чыккан Алланын нематы. Жүрөгүңүз жакшы согуп, үйдө уктап атасыз, Алланын нематы. Алланын нематын кадырлайлы, барктайлы. Шүгүр кылсак эки пайда болот. Биринчиси нематты көбөйтүп берет, экинчиси ошого сооп берет. Сооп да берилет. Немат көбөйтүлүп да берилет. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер силер шүгүр кылсаңар, мен силерге нематтарымды көбөйтүп бере берем деген. Мынакей туугандар. Ушундай утуктары бар экен. Шүгүр кылсак, немат көбөйөт экен. Шүгүр кылсак, сооп берилет экен. Пайгамбарларды Алла Таала мактаган. Шакиран ли ан'уми. Ибрахим пайгамбарды Алла мактаган. Алланын нематтарына өтө шүгүр кылган киши бул дейт. Карачы. Алла Таала Муса пайгамбарды өзү менен сүйлөшкөнгө тандады. Тауратты берди. Анан не деди? Ва кун минаш шакирин. Ey Musa, эми шүгүр кылчылардан болгон деди. Сулайман пайгамбардын атасы Дауд пайгамбар. Ал да падыша болгон. Пайгамбар дагы болгон. Дауд пайгамбар. Дауд пайгамбарга Алла Таала айтып атат: "И'малу ала Дауда шукра ва қалилун мин ибади аш-шакур." Ey Даудтун үй бүлөсү, силер шүгүрдү амал кылып алгыла. Шүгүр кылганды эмне кылып алгыла дейт? Амал бул, шүгүр кылган амал. Дагачылар ол 5 амал деп айтып жүрөт го. Бул жерде Алла Таала эмне дейт? Шүгүрдү амал кылгыла деп атат. "И'малу ала Дауда шукра." Бирок Алла Таала айтып атат, арызданып атат: "Ва қалилун мин ибади аш-шакур." Бирок мен пенделердин арасына шүгүр кылуучулар өтө аз дейт. Дейт? Өтө аз дейт. Пенделерин
Pendelerimden şükür kılçıları az deyip manake karaç. Şükürsüz göp bolat eken. Şükür az bolat eken. Özü imandılar az bolat, imansızlar göp bolat. Nasihat kabul alganlar az bolat, nasihat kabul albaganlar göp bolat. Beyişke girgenler az, dozokka girgenler göp bolat. Baktulular az bolat. Tazalar az bolat. Iplaslar göp bolat, baktısızlar göp bolat. Siz azdın katarına giriniz geliyor, göptün katarına giriniz geliyor. Munaket olanlar. Şunun için inşallah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an'da az deb aytib qo'ygan. Subhanallah. Beyişke kirgizgende beyiş tolbay kalat ekan. Allah dagı mahluklarni jaratat ekan, tiyaqtilichi. Oşo men beyişni kirgizib to'ldirib ekan. Dozok aşığı menen. Dozok aşığı menen. Allah'ım barımızı dozokun otundan saklasın. Barımızga Allah Ta'ala beyişi nasip kılsın. Demek şükürde ketip attık ele, mına ketip oğanlar Süleyman paygambar aytып atat. Endi Süleyman paygambardın duasını oğunuz. Süleyman paygambar bir jolu askerleri menen Allah'ın jolunda ketip atsa, bir kumurskalar talada eкен da, birisi aytып atat. Kumurskalar, iyililerge tez girgile. Süleyman paygambar askerleri menen geletat, bilbesden belingерди bırçalap koymasın. Belingерди sınır salmasın diye. Süleyman paygambar uzakta gelatkan, oşo kumurskaның үнін uqtu. Kumurskaның үнін uqtu. Elestetseniz qanday күч berген kulakka. Oşoның үнін uqqаны, плюс түшүнгөнү. Kur'an'da kumurska деген süre var. 114 süre var. Oşoның bir sürenin adı neken? Surat-ı Naml kumurska. Oşo sürede kumurskaның okuyası aytılgandıktan, uşu sürenin atın da kumurska dep koygan. Süleyman paygambar kumurskaның үнін uqup, fatabassama dahikan min qawliha wa qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Mına duanı okudu. Kumurskaны görüp, kumurskaның süylөгөнүнөн Süleyman paygambar gülürdü. Ne gülürdü? O qara, mına kumurskayı. Özün oylabastan bardı qoğmun oylap atat. Gir dep kumurskalarga kıykırıp atkan uğup kaldı da. Oysa özünle oylagan jok. Uşu özünü qoğmun, elin oylagan üçün Allah özünün kitebi Kur'an'da aytıp koydu. Özün oylaganda aytıp aytıldı. Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala uşu başkaları da oylagan üçün. Şunun için siz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Peygamberimiz özünle beyişin oylaganına gelgen emez. Bütkül adam zattın beyişin, bütkül adam zattın imanın, bütkül adam zattın baktılılığın oşun için gelgen. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti katarı, biz özümüzden beyişimizde oyla. Bütkül adam zattın beyişin oyla. Uşular men жалгыз эле men beyişke gireyim emez, barыбыз gireyli. Жалгыз эле men baktılуу olayın emez, barыбыз baktılуу olaylı. Жалгыз эле men imanды жашабай, barыбыз imanды жашайлы. Barыбыз günöөнү таштайлы. Barыбыз Allah Taalaga ibadat kılайлы. Мынакей, barыбыз Kur'an okup, жүрөгүбүздү, кабырыбызды нурлайлы. Barыбыз сүннөткө бекем болуп, hidayаттын нурuna бөлөнөйлү. Barыбыз. Kumurska, bir kumurska, başka kumurskalarda oynaman için Allah Kur'an'da aytıp koydu. Karaç. Oysa kumurska ne? İbrahim peygamber oşol жерden dua kıldı. Süleyman peygamber. Mınday dep dua kıldı. O Rabbim, bana tevfik ver dedi. Avzi'ni degeni tevfik ver. Yoksa yüreğime ilham sal degen söz. Ne degeni? O jaratkan Allah
Маңа тауфиқ бер, сен маңа тартулаган нематқа шүгір қылғанға. Ата-енеме берген нематтарыңа шүгір қылғанға. Ушыға тауфиқ бер маңа деп. Алладан тауфиқ сұраш керек екен. Шүгірді кім қылады? Кімге Алла жардам берсе қылады. Кімге Алла жардам берсе шүгір қылғанға, ошол қылады. Ошон үшін пайғамбарымыз бізге үйреткен, бұйрық берген. Сіздер әрбір намаздан кейін Алла Тағаладан шүгірге жардам сұра деген. Не дейді? Шүгірге жардам сұраш керек екен. Алла Тағаладан шүгірге жардам сұраш керек екен. Муаз ибн Жабал радиаллаху анху, мен деген сахаба. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатады: "Ей Муаз, мен сені жақсы көремін" дейді. Қарашы. Даражасын қараңыз. Біз барымыз пайғамбарымызды жақсы көреміз деп айтып жатамыз. Пайғамбарымыз айтады: "Ей Муаз, мен сені жақсы көремін" дейді. Елестеттің бе? Муаз, мен саңа бір насихат айтып қояйын. Әрбір намаздан кейін Аллахумма а'инни ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик деген дуаны таштабағын ешқашан деді. Таштабағын деді. Бұл мәнісі қандай? Я Алла, маңа жардам бер. Аллахумма а'инни, маңа жардам бер. Ала зикрик, сені естегенге. Ва шукрик, саңа шүгір қылғанға. Ва хусни ибадатик, саңа чырайлы ибадат қылғанға. Үш нәрсеге жардам сұрап атады. Үш нәрсеге жардам сұрашымыз керек екен. Я Алла, өзіңді естегенге мәнісі қандай? Өзіңе баш игенге. Маңа жардам бер. Екіншісі, я Алла, нематтарыңа шүгір қылғанға маңа жардам бер. Үшіншісі, саңа чырайлы ибадат қылғанға, ептеп-септеп емес. Чырайлы ибадат қылғанға маңа жардам бер. Мен чырайлы намаз оқиын, чырайлы ораза қармайын, чырайлы садақа берейін, чырайлы дуа қылайын, чырайлы зикір қылайын, чырайлы Құран оқиын. Барлық ибадаттарды чырайлы қылайын. Ошаға маңа жардам бер. Мына қандай деп отыр? Я Алла, маңа жардам бер. Алладан сұрашыңыз керек екен. Әрбір намаздан кейін қырғызша не сұраңыз. Я Алла, маңа жардам бер деп өлечі. Жардам сұрайлы, жардамға жараша тауфиқ беріледі. Ошон үшін ким шүгір қылады Аллаға? Алла Таала кимге жардам берсе, ошонча шүгір қылады. Ким Аллаға баш иет, қанша Алла жардам берсе, ошонча баш иет. Алланың жардамына жараша біз Аллаға баш иеміз. Алланың жардамына жараша Алланың нематына шүгір қыламыз. Алланың жардамына жараша Аллаға чырайлы ибадат қыламыз. Ошон үчүн мына жерде Сулайман пайғамбардың дуасына көңіліңіз бұрыңыз. Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя. О Раббым, маңа тауфиқ бер. Маңа тартылған нематтарыңа шүгір қылғанға дейді. Маңа көз бердің, ушыға шүгір қылғанға тауфиқ бер. Маңа тил бердің, ушыға шүгір қылғанға тауфиқ бер. Маңа құлақ бердің, не бердің, денсаулық бердің, ақыл бердің, иман бердің, ислам бердің, ата-ене бердің, рызқы бердің, ыззат бердің. Ушы нематтарыңа шүгір қылғанға маңа тауфиқ бер. Алла Тағаладан тауфиқ сұрап атасың. Бұл өзіңізге бірінші. Екінші, ата-енеме берген нематтарыңа шүгір қылғанға маңа тауфиқ бер. Ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва аля валидайя. Ата-енеме дағы, я Алла, мынаке немат бердің, ошоға шүгір қылғанға тауфиқ бер. Андан кейін жақсы амал қылғанға. Ван а'мала салихан. Қандай амал қылғанға? Күн сайын жақсы ішті қылғанды сұрашыңыз керек. Күн сайын жақсы сөзді сөйлегенді Алладан сұрашыңыз керек. Күн сайын жақсыны қалағанды, жақсылықты қалағанды, жақсы іштерді қылғанды, жақсы ойлағанды, жақсы ниет қылғанды, жақсы жүргенді күн сайын сұрашыңыз керек екен. Анан Алла Тағалам жақсылықтан ешігін ашады екен. Түндесі да сұрайды, күндесі да сұрайды. Алла Тағаладан сұрайды, Алла беруші өзі. Жақсылықтың ешігін ашушы өзі. Жақсылықтың бар Алланың қолында. Алланың қазынасында кеми жоқ жақсылықтың. Пайғамбар айтқан, жақсылық өте көп, бірақ қылушысы аз деген. Жақсылық қандай екен? Өте көп, бірақ қылушысы аз дейді. Толып тұра жақсылық екен да. Ниетменен де жақсылықты қылмасақ болады. Ниетменен де.
Allahu akbar. Qadam жақшылықтан. Бирок Алла тауфиқ берсе, ошого көңүл бурат экенсин. Алла тауфиқ бербесе, унутуп калат экенсин. Же көңүл бурбай өтүп кете берет экен. Жақшылыктар келип кеткенде эле арыктай болуп ага берет экен. Бирок пайкабай эле, эчтеке кылбай эле дүйнөдөн өтүп кете берет экенбиз. Бул шайтандын азгыруусу да. Унуттуруп коет да. Шайтандын азгыруусу, унуттуруп коет. Демек тугандар, Алла субханаху ва тааладан биз жардам сурайлы, Алланын жардамына муктажбыз. Жараткан Алла субханаху ва тааладын жардамына биз баарыбыз муктажбыз туган. Ошон үчүн мынакей Аллахумма а'инни аля зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик. Чырайлуу ибадат кылганга жардам сурап атабыз, жакшы амал кылганга Алладан жардам сурайлы. Бирок жакшы амал жетиштүү эмес. Жакшы сөз сүйлөдүңүз, адилеттүү сөз сүйлөдүңүз, чырайлуу сөз сүйлөдүңүз, жумшак сөз сүйлөдүңүз, жылуу сөз сүйлөдүңүз, пайдалуу сөз сүйлөдүңүз, жакшы иш кылдыңыз, жакшы амал кылдыңыз, бул жетиштүү эмес экен. Эмне десе? Мындай дейт. Алланын разычылыгы коштосо, анан кабыл болот экен. Ошо жакшы сөзүңүздүн максаты эмне? Алланын разычылыгы. Жакшы амалыңыздын максаты эмне? Алланын разычылыгы. Ана эми нормально. Болбосо жакшы ишти кыла бересиз, аныңыз кабыл болбойт. 1000 адамга тамак бересиз. Макулбу? 1000 ажылык кыласыз, 1000 ажылык кыла албайсыз го, эми 1000 умра кыласыз деп коюнчу. Өмүр бою байлыгыңызды, малыңызды, мүлкүңүздү, диниңизди, сабагыңызды бересиз. Эгерде максатыңыз Алланын разычылыгы эмес болсо, ушунун бардыгы бекер. Бардыгы бекер. Өмүр бою кылган жакшылыктардын бардыгы бекер. Бирөөсүн Алла кабыл кылбайт, ишенип коюң. Өмүр бою тахажжуд окудуңуз. Бир тахажжуд каза кылган жоксуз. Өмүр бою даватка чыктыңыз. Өмүр бою Куран окудуңуз. Өмүр бою зикирде жүрдүңүз. Максат Алланын разычылыгы болбосо, бардыгы бекер. Ошон үчүн ар бир жакшы сөзүмдүн артында, ар бир адал бир сомду сарптаганымдын артында, ар бир жакшы амалымдын артында ихлас коштосун. Ихлас түртүп жүрсүн ошон үчүн. Эмне жүрсүн? Ихлас түртүп жүрсүн. Ихлас. Алла Таала ошону карайт экен. Кур'ан-ы Каримде аят келет да. Жакшы түшүнүп алайлы. Аллади халакал маут вал хаят лиябулувакум айюкум ахсану амала. Алла субханаху ва таала өлүм менен жашоону жаратты силерди сынаш үчүн, силердин кимиңер эң чырайлуу амал кыласыңар. Котормос ушундай. Аль-Фудайл ибн Ияд рахматуллахи алейх ахсану амала, эң чырайлуу амал дегендин чечмелеп берген эмне экен? Асваб, ахлас. Эң чырайлуу амал деген эки нерсе экен. Туура болсун, калыс болсун. Туура качан болот? Пайгамбардын сүннөтүндө болсо болот. Калыс качан болот? Калыс Алланын разычылыгы үчүн болсо болот. Любой амалда эки шарт бар. Кабыл болуш үчүн. Биринчиси пайгамбардын сүннөтүнө ылайык келсин. Экинчиси калыс Алла үчүн болсун. Эгер пайгамбар сүннөтүнө ылайыктуу амал кылдыңыз, бирок Алла үчүн болбоду, кабыл эмес. Тескерисинче, Алла үчүн кылдыңыз, бирок пайгамбар сүннөтүнө ылайык болбой калды, кабыл эмес. Демек, Алла Тааланын алдында биздин амалыбыз кабыл болуш үчүн эки нерсе керек экен. Пайгамбардын сүннөтүнө дал келсин, экинчиси ошол калыс Алланын разычылыгы үчүн болсун. Эгерде мисалы намаз окудук, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй окуган жокпузбу? Ихлас менен окуңуз. Бирок пайгамбардын көрсөткөндөй эмес. Пайгамбар айткан мындай деп: "Соллу кама раайтумуни усалли". Силер мен кандай намаз окусам, кудду ошондой намаз окугула. Силер мен намаз окуп жатканымды көрүп турганыңардай намаз окугула. Пайгамбардын буйругу. Пайгамбарыбыз кандай намаз окуганды үйрөтүп кетти. Эми андан башкача кылып окусак, калыс Алланын разычылыгы үчүн да окуй бериң, өмүр бою кабыл болбойт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кандай кылган деген суроо дайыма биздин алдыбызда туруш керек. Пайгамбарыбыз кантип ораза кармаган? Пайгамбарыбыз кантип ата-энесин сыйлаган? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ата-эне сүйлөгөн боюнча эмне деп айткан? Үй бүлө бала чака боюнча эмне деп айткан? Бардык ишке калтырган эмес да. Ажылыгы кандай? Демек туган
Амал кабыл болуш үчүн эки шарт: бири пайгамбардын сүннөтүнө ылайыктуу келиш керек, экинчиси ошол калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Ушул азыркы аятта Сулайман пайгамбар дуа кылып аткан аятта не деп атат? Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва аля валидайя ва ан а'мала салихан тардаху. Сен разы болгон жакшы амалды кылганга тоофик бер. Жакшы амалды кылганга деп эле токтотуп койбоңуз. Кошуп коюңуз. Сен разы болгон. Ya Allah, ошо жакшы амал, сен разы болгон жакшы амалды кылайын да мен. Андан кийин акыркысы ва адхилни би рахматик фи ибадика салихин. Жана мени, я Allah, киргизгин, кошуп койгон. Өзүңдүн райымдуулугу менен салих пенделериңдин катарына. Салих пенделер, пайгамбарлар, сахабалар, олиялардын катарына кошкун мени. Түз жүргөн, таза жүргөн, туура жүргөн, оңолгон адамдардын катарына кошкун мени. Шайтандагандардын катарына эмес, дозокко бара тургандардын катарында эмес, көпкөн, кутургандардын катарына эмес, күнөөдөн башы чыкпагандардын катарына эмес, шайтандын досторунун катарына эмес, дүйнөнүн кулу, нафсинин кулу болгондордун катарына эмес, кимдин катарына? Салихин. Оңолгондордун катарына, көзү оңолгон, ниети оңолгон, кулагы оңолгон, колу буту оңолгон, жашоосу оңолгон, мамилеси оңолгон, ишеними оңолгон, ибадаты оңолгон, ошондой пенделериңдин катарына кошкун деп сурап атат. Карачы. Ва адхилни би рахматик. Ошо өзүңдүн райымың менен кошуп кой. Мен ага лайыкмын, эмесмин мен, лайык эмесмин. Бирок өзүңдүн райымыңда мен үмүтүм бар. Я Алла, райымың менен мени ошого кошуп койгон дейт. Алланын райымын сурайлы тугандар. Алланын райымы пайгамбарыбыз айтты. Бирөөңөр дагы өзүңөрдүн амалыңар менен бейишке кире албайсыңар. Бирок Алланын райымы менен киресиңер деди. Пайгамбарыбыздан сахабалар сурашты: "Я Расулалла, сиз дагыбы?" деди эле. Пайгамбарыбыз: "Мен дагы" деди. Мен дагы. Карачы. Бул болсо адам заттын эң мыкты амал кылган Мухаммад Расулулла. Мен дагы, бирок Алланын райымы мени жаап калган деди. Мына. Алла бейишке киргизет, райымы менен киргизет, билип коюңуз. Алла кимди бейишке киргизсе, райымы менен киргизет. Райымы менен киргизет. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааладан дайыма райым сурайлы. Дайыма райым сурайлы Алла Таала бизге райым кылсын Алла. Демек, мына дуаны биз жаттап алайлы. Сулайман пайгамбардын дуасы. Алла Тааладан тоофик сурайлы. Тартуулаган неаматтарына шүгүр кылганга, мага тартуулаган неаматтар, ата-энеме тартуулаган неаматтарга я шүгүр кылганга, жана Алла өзүң сен разы болгон амал, жакшы амалды кылганга Алла Тааладан тоофик сурайлы. Жана я Алла бизди, мени өзүңдүн ушу салих пенделериңдин катарына кошуп кой, райымдуулугуң менен деп сурап коелу. Мына. Райымдуулугуң менен мени жакшы адамдардын катарына кош дейли. Жакшы адамдар менен берге бейишке киргиз дейли. Жакшы адамга шерик кыл дейли. Караңыз туган, чөйрө бар го, бардык эле туган. Мындай экен да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жерде бизге үйрөтүп кеткен да, 4 нерседен пана тилегиле деген. Я Алла, ошо кутурта турган байлыктан мени сакта. Башка бале болуп келе турган баладан сакта. Каарылыктан мурда карытып ире турган аялдан сакта. Кул достон сакта. Эки көзү мени карап турат, жүрөгү аңдып турат. Жакшылыгымды жашырат, жамандыгымды жайылтат. Ушундай достон сакта деп пайгамбарыбыз дуа кылган да. Биз эми билбейт экенбиз да, күнүнүн пешенесинде эмне бар. Мени оңдо, башкаларды оңдо. Мени ушуларды оңдогонго себепчи кылып кой. Мени бузба. Башкаларды буза тургандардан кылба. Мен, я Алла, туура жол табуучулардан кыл, туура жолго салуучулардан кыл. Адашкандардан кылба. Башкаларды адаштыруучулардан кылба деп. Алладан сурай турган нерселер экен. Алладан сурай турган нерселер экен турганда. Мынакей пайгамбарлар сурап, үйрөтүп көрсөтүп койду бизди. Эмнени сураш керек дейт. Карачы эмне деп атат? Я Алла, кутурта турган байлыктан сакта. Байлык болсун, бирок бизди кутуртпасын да. Ошо байлык аркылуу ахиретти куруп алайлы. Байлык аркылуу Алла Таалам мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын ахиретинди куруш үчүн берген дейт да.
Мынакей Сулайман пайгамбар жөнүндө айтып бердим. Эми ошондой бай Карун деген бир бай өттү. Муса пайгамбардын коомунан болот. Сулайман пайгамбардан мурда болгон. Ага Алла Таала ушунчалык көп байлык берген. Анын байлыгын Куран баяндап берет да. Карундун байлыктарын, казыналарын, ачкычтарын төөлөрдүн керуендери ташыйт эле дейт. Ушунчалык байлыкты берген экен. Аңгар, казына, скалаптар, ичинде канча алтын, күмүш, жауһар. Ошолордун ачкычтарын бир төө эмес, төөлөрдүн керуендери ташыйт эле дейт. Ошонча байлыгы менен бактысыз болду. Куранда Алла Таалам келтирген. Карун адамдардын алдына чыкканда, адамдар, "О, кандай бул чоң бакыттуу адам" деп шилекейлери куйлап эле. Кийин не болду? Эң бактысыз адам ошол болду. Муса пайгамбар дават берди. Алла Таала берген малдан бейбечараларга бер деп. Алланын буйругу зекетиңди бер деп. Ал не деди? Кыйынсынды. Байлыгы кутурткан эле да. Мен өзүм таптым деди. Азыр да ошондойлор жок эмес. Мен өзүм таптым. Бул байлыкты Кудай берди деп айтып атасың да, Мен аракет кылып, мен мээнет кылып таптым дейт. Бирок ошол келеси ойлонгон жок. Ошол нары бери жүгүргөн путту ким берди? Акча санаган колду ким берди? Ушу сүйлөп аткан, нары бери көзү мээси иштеп аткан ошолор мени ким берди? Ошонун жактакка түшүнсө эле нормальный болмок. Сен байлыгың тиякта турсаң, сен өзүң жок элең. Ошонун бардыгын Алла берип атпайбы сага? Куранда Алла Таала бир жерде дагы өзүңдүн байлыгыңдан бер деген жери жок. Мимма разакнакум. Биз бергенден бер деп атат. Сен эчтекеси жок келгенсиң бу дүйнөгө. Эчтекеси жок кетесиң бу дүйнөдө. Бир алым айткан экен, бу дүйнө кызык дүйнө. Эч нерсеси жок келишет, ар бир нерсесин талашышат дагы, бардыгын таштап кетип калышат дейт. Ушундай кызык дүйнө экен да бул. Эч нерсеси жок келишет, ар бир нерсесин талашышат да, ар бир нерсесин талашат. Анан учуру келди, бардык нерсени таштап, эчтекеси жок, эчтеке албай кетип калышат. Мына ушундай дүйнө таң калышты дейт. Карунга Алла Таала айтып атат. Муса пайгамбар кыскасы өкүмдү жеткиргенде Карунга жакпай калды. Азыркы байларга да канча-мынчаларын зекетиңерди берип коелу десе жакпай калат да. Как будто зекетти мага бер деп аткандайчы. Бейбечараларга бере. Муса пайгамбарга ол Карундун зекети кереги жок эле. Ошо бейбечараларга Алланын өкүмү берип кой, Алла бергенден бөлүшүп кой. Жакпай калды дагы. Сразу неге өттү? Караңыз. Заказга өттү. Чөтө ошо Муса мага ушундай копол сөздөр сүйлөп атат, буну ордуна коюп койсом болбойт деп. Бир аялды жалдады. Крупный сумма акчага жалдады дагы. Айтты, акчанын күчүн караңыз. Жала жабасын деди. Макул деди, кара. Акчанын күчү менен. Тиги Муса пайгамбар ушундай адамдардын арасында Алланын өкүмдөрүн жеткирип, насаат баянын кылып отурса, бир аял туруп суроо берди. Эй Муса деди, диниңизде зынанын өкүмү кандай деди эле? Муса пайгамбар таш баран деди. Андай болсо сиз мен менен ошондой жаман иш кылгансыз деп айтты да. Айта алды. Жаланын күчүн караңыз. Акчанын күчүн караңыз, заказдын күчүн караңыз. Азырда ушундай заказ бергендер жок эмес. Ана ушу айта алды. Айта алганда Муса пайгамбар, ой, не деп булжырап атат бул. Пайгамбар зына кылбайт, зына кылган пайгамбар болбойт. Муса пайгамбар ошол жерде туруп эле сүрлүү, карды пайгамбар эле өзү дагычы. Сени ким даярдады деп айтканда эле аял зат баягы жумшак экен да. Коркуп кетип эле, чочуп кетип эле. Карун деп берди да. Айтып берди. Заказчыкты айтып койду. Ой. Ошол жерде Муса пайгамбар жерге саждага жыгылды. Ушундай абийирсиз иштен сактап калганың Аллага саңа шүгүр. Алла сен сактап алсаң эч ким сактай албайт эле. Аллага шүгүр кылып сажда кылды. Алла айтты: "Эй Муса, жер саңа баш ийет, каалагандай буйрук берди." Жерди Мусага баш ийдиртип койду.
Musa aleyhisselam жерге buyruk verdi. Jer dedi, Karun'du jut dedi. Ne dedi? Жерге buyruk verip atar. Jer, Karun'du jut dedi. Kim Allah'a başı ise mahluk ağa başı yer. Jer jutkanda, aşıkka çeyin jutkanda, Karun sezip sezbey turdu. Tıygalam kettim okşayıp deri söyledi de. Jut tizesine çeyin, kökürögüne çeyin jut kursal. İla bakırıp, ökürüp, jaldırap. Musa paygambar karına gelip kalgan. Jut, dekansa jut kursaldı jerge. Jer jutup ketti. Keyin elderden баягы söz kaçpayt eкен да. Elдің өзінде елек жоқ екен да. Musa ошо Карундун байлыгын алыш үчүн ушундай кылды деди да, кара. Астагфируллах. Пайгамбарга байлыгын кызыктырабы? Бир эл экен да. Айтты ушуну. 3 күндөн кийин Бухари шарифтин риваятында 3 күндөн кийин Карунду кайерге жут курса, байлыгын ошол жерге тарттырды дагы даканса бардыгын. Ошол жерге жут куруп салды. Байлыгын ошол жут куруп салды. Siz biz болгондо, бөлүшөйлү. Буну жут куруп, будан эмне күнөө? Карунга эми жерге кирсин. Буну бөлүшүп жашоо нормалдуу кылбайлыбы депчи. Пайгамбардын жүрөгүнө байлык менен жашоо курулат деген ишеним болбойт. Амал менен жашоо курулат. Байлык бузуп коюшу мүмкүн, бирок курушу билбей. Кургандан бузганы көбүрөөк. Мейли кепке келе берет. Жут куруп салды. Эми Муса пайгамбар менен биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ортосу где-то 4000 жылдан ашык. Канча жылдан ашык? 4000 жылдан ашык. Пайгамбарыбыз келди, айтып атат. Мындай деп атат. Карунду дагы деле жер соруп баратат деди. Канча жылдан бери кыямат күнгө чейин жер сорот деди аны. Мына азыр шамал кирбей калса өлүп калайбыз дедик го мына силердин мечитиңерде. Элестетсең жер соргондо эмне болот? Каякта дем жетет, каякта? Мына азапты карап. Ошон үчүн Куранда айткан, кээ-бирлерин суга чөктүрүп, кээ-бирлерге жерге сордуртуп, кээ-бирлерди шамал менен, кээ-бирлерин асмандагы жамгыр менен талкалаганбыз дейт. Мунун бардыгы сабак. Адам баласына Алла акыл берди, жакшынакай насаат берип атат, көкпеттик кылба. Сен пайгамбарга каршы чыгып текеберлик кылба. Жөн инсан болуп жаша. Болбосо Алланын азабы катуу. Эгерде жакшынакай инсан болсоң, Алланын райымы чеги жок. Кутурсаң, Алланын азабы кармаганда жаман. Чыкпай каласың ошо ойдон. Инна раббика лашадид. Алла субханаху ва инна батша раббика лашадид. Сен Роббуңдун кармаганы катуу дейт. Алла бир кармасаң ошону бүттү экен да. Андан кийин кеч. Кечирип коюп, мен мындай болгон. Ага чейин мүмкүнчүлүктөр берилген. Фираунга канча мүмкүнчүлүк берилди? 9 жолу мүмкүнчүлүк берди. 9 жолу дагы кайтып берди да, ыйман келтирбей койду. Сен сыйкырчы деп. Ага чейин турган. Акырындан Алла совсем Алла Таала сразу эле азапка кармабайт экен. Боору керек экен да. Мүмкүнчүлүк берет экен. Мүмкүнчүлүк берет экен. 9 жол мүмкүнчүлүк ким берди? Мекке Курайштерге Алла Таала канча мүмкүнчүлүк берди? Пайгамбарыбыз канча мужизасын көрдү? Даже ушуга чейин айтты, жерде эч нерсе калбай, аны асманда ай бар го, ошону бөлүп көрсөсөң биз сага ишенебиз деди. Ыйман келтиребиз деди. Точно, болду. Аллага дуа кылды. Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыздын колу менен асмандагы айды экиге бөлүп койду. Асмандагы айды учуп барбай эле ошондон эле. Эки жактан бардыгын көрүшкөн. Анан кайра ой, мына сыйкырды кара депчи. Ошо окшогондорго эми азап келбесе качан келет анан? Мейли башка жакка өтпөйлү тургандар. Пайгамбарлар асыл заттар, таза заттар, үлгү заттар. Акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бүткүл адам затты куткаруу үчүн келген ааламдын райымы. Биз пайгамбарыбызды жакындан таанайлы, жакындан таанышайлы, пайгамбарыбызды жакшы көрүп жашайлы, сүннөтүн бекем кармап жашайлы. Ошо Карунга Алла Таала эми Курандагы насааты кыямат күнгө чейин адамдар Куран окуйт, кыямат күнгө чейин үммөткө адамдарга сабак болсун деп койду. Эмне деди? Мындай деди. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا
Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк. Алла саңа берген нәрседен ахиретіңді қорып ал деді мына. Қарунға түшірді, бірақ бізге тиешеді. Қарун бір адам. Құранды қиямат күніне шейін оқиды адамдар. Қиямат күніне шейін Алланың кітабында айтып жатады. Вабтағи фима атака Аллах ад-дарал ахира. Алла саңа берген нәрседен ахиретіңді қорып ал. Алла байлық берді, құтырыш үшін берген жоқ, ішеніп қойың. Күнә қылыш үшін берген жоқ, ішеніп қойың. Шайтанға дос болуш үшін берген жоқ. Байлықты Алла сізге берді, ахиретіңізді құруш үшін. Қаласаңыз құрып алың, қаласаңыз талқалап алың. Сіздің ішіңіз. Бүгін ықтияр сізде, таңдау сізде, амал қылу мүмкіншілігі сізде. Есеп кітеп жоқ, ертеге есеп бар, амал жоқ. Ертеге таңдау бітіп. Таңдау біткеннен кейін өкініп қалуан. Қап, мұндай қылып албаппын, мұндай қылып албаппын. Алла Тағала бүгін берді бізге байлықты, ахиретті құруш үшін. Түшінейлі, ахиретті құруш үшін берді. Денсаулықты берді, ахиретті құруш үшін. Амандықты берді, ахиретті құруш үшін. Рызқыны беріп отады, ахиретті құруш үшін. Жашауны беріп отады, ахиретті құруш үшін. Жаратқан Алла Тағала берген, Құранда өзі айтып отады. Әлбетте, дүниеде үлішіңді ұмытпа. Қандай Алла саңа жақсылық қылды, сен де адамдарға жақсылық қылып қойды. Мінеки Қарун, қандай бай өткен. Демек туғандар, байлық бұл Алланың сыносы. Егер де бұны біз Алланың өкіміне іштетсек, Алла Тағаланың бұйрықтарын атқарғанға ұшы байлық бізге жәрдем беріп тұрса, анда бұл жақшы нәрсе. Бұл жақшы нәрсе. Егер де Құдай сақтасын, бізді құтыртып атса, анда бұл жаман нәрсе. Ошон үшін Алладан сұрағанда байлықтың мынандай деп сұрайын. Я Алла, өзіңе баш игенге жәрдем бере тұрған байлық бер. Қандай деп? Я Алла, өзіңе баш игенге жәрдем бере тұрған байлық бер. Құтырта тұрған байлықтан сақта. Құтырта тұрған байлықтан сақта. Жаратқан Алла Тағала барымызға тауфиқ берсін. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам жанды қайда іштетіш керек? Жан дүниені қайда іштетіш керек? Мал дүниені қайда іштетіш керек? Ушының жолын айтқанға келген. Қайсын жерге іштетеміз, қанша іштетеміз, қашан іштетеміз. Ушының жолын баяндағанға келген. Чтоб біздің мал дүниеміздағы, жан дүниеміздағы аманат. Алланың тарапынан берілген нематтағы аманаттағы. Нематқа шүкір қылайлы, аманатқа қиянат қылбайлы. Жаратқан Алла Субхана ва Тағала ертеге жан дүниеден дағы сұрайды, мал дүниеден дағы сұрайды. Екі, 5 сұрау бар. Ушының екеуісі малға тиешелі, екеуі жанға тиешелі. Бірі илімге тиешелі. 5 сұрауға жауап бермейінше, бір адамды бір қадам шық қыла алмайды. Атауыз да ошы 5 сұрауға жауап береді, апауыз да ошы 5 сұрауға жауап береді. Өзіміздағы, аялымыздағы, балдарымыздағы барлық адам ошы 5 сұрауға жауап береді. Bir туғандарыңызда 5 сұрауға жауап береді. Ошы 5 сұрауын тез айтып қойыңыз аға. Біліп алсын, білмей кетіп қалмасын. Білмей кетіп қалмасын. 5 сұрау қайсы? Бірінші Алла Тағалам өмірден сұрайды екен. Мен саңа өмір бердім. Қайда өткөрдім? Қайда өткөрдім? Өмірді Алла береді. Еми бергенден кейін сұрағанға ақысы жоқ қой. Ақысы бар. Ақысы бар. Екіншісі, жаштықты қайда сарптадың? Жаштық өмірдің ішінде бір бөлік. Бір өзгөчөлөп тұрып, жаштықты сұрап атады. Себеп жашында, мынаке жаштар отырады. Адам жашында ибадат көй болса, чынчыл болса, күнөдөн сақтанғанға әрекет қылса, Аллаху акбар. Бұл совсем башқаша екен да бұл. Жашында бұзылған жаман бұзылады. Жашында оңалған өте башқа болады. Жаштағыдай неме ибадат қыла албайды азыр. Ақсақалдар қайдан ибадат қылатындай. Жаш кез бар жаш кезкен да. Қызу қандылық барлығы жетіп отқан. Напсыны қармай тұрған болса, бұлар ұтты да. Арамдан біле өзін сақтаса, бұлар ұтты да. Құранға, ибадатқа, илімге кірсе, бұлар ұтты да. Екі сұрау oldu, да екі. Қайдан ақша таптың деген сұрау болады. Қайсы жол менен таптың? Қайсы жол менен таптың? Қайсы жол менен тап киіндің? Қайсы жол менен тап үй салдың? Қайсы жол менен тап машина айдадың? Қайсы жол менен тап үй біле бала чақаң бағып отасың? Ақшаны қайдан таптың деген сұрау бар. Байлыққа байланышты. Төртіншісі, ұшы таптың ба, таптың, адалдан табысың, молодец. Еми ұшы тапқаныңды қайда сарптадың деген сұрау бар.
Кандай бар экен? Кайдан таптың, кайда сарптадың. Экөө өзүнчө суроо. Ар бирибиз ушу суроого даярданайлы. Эртеге Алла Таала азыр. Мен адамга жооп бербейм, адамга суроо жооп бербейм. Бирок Аллага жооп бересиз. Алла Таала, Алла Субханаху ва Таала. Биз кыямат күндү жоопту дүйнө кылган. Жооп бере турган дүйнө кылган. Өзү сурак алат, өзү жооп, биз жооп беребиз. Мына туугандар мынакей, төртөө болду. Өмүрдөн, жаштыктан, мал дүйнөнү кайдан таптың, мал дүйнөнү кайда сарптадың. Бардыгын айтып коюңуз. Эртеге айтпасын, мага айтпай койдуң, мен билбей эле келип калдым ахиретке дебесин. Мынакей төртөө. Кайдан таптың, кайда сарптадың. Бешинчиси, билгениңе жараша канча амал кылдың. Арам адалды билет элең, ошого жараша канча амал кылдың деген суроо бар. Аллахым ошол сурак күндөрү бизди шерменде кылбасын. Ошол сурак күндөрү Алла Таалам сурагыбызды жеңил кылсын. Алла Таалам биздин сурагыбызга көз жумуп эле иманга жетиштүү болуп эле киргизибирсин бейишке. Амин. Ошончо туугандар, иншалла, мына нерсе бар нерсе биздеги. Кабырда 3 суроо, кыяматтагы 5 суроо. 8 суроо болот. Канча? Кабырда 3 суроо, Робуң ким, диниң кайсы, пайгамбарың ким. Ушуну бардыгына жеткирип айтып коелу. Кыямат күнү 5 суроо. Кабырда 3 суроо. 8 суроо болду, бүттү. Ким 8 суроого таяр болсо бактылуу болду да. Бул дагы пайгамбарыбыз сизге, бизге алхамдулилла Алланын мээримин жеткирди да. Суроолорду бербей коюп тияктан сурасаң не болот элек? Заранее алдын ала айтып койду бизге. Мына суроолор не болот, болду, башка болбойт. Калган спокойный бияктан. Мына бизге жеңилдик берди. Ошого Алла Таалам баарыбызга даярдык көргөнгө Алла Таалам жардам берсин. Амин. Эми туугандар, мына касиеттүү Рамазан айы келатат. Ушуну жакшы күтүп алайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей Рамазан айы биринчи түшүнүп алыңыз. Бул 12 айдын төрөсү. Алла Тааланын алдында бул Рамазан айдын кадыры өтө чоң. Рамазан айдын касиети, буну Рамазан айды Алланын айы деп коет. Себеп Алла Таала Рамазан айда бардык китептерин түшүргөн. Асмандан түшүргөн китептерин Рамазан айда түшүргөн. Таврат, Забур, Инжил, Кур'ан Рамазан айда түшкөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга пайгамбарчылык Рамазан айда берилген. Кадыр кечесинде, Нур тоосунун үстүндө, Хира үңкүрдүн ичинде Жабраил периште алып келип, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Кур'андын алгачкы Алак сүрөсүнүн 5 аятын Рамазан айда алып келген. Мына. Рамазан айдын ушундай касиети пайгамбарыбыз Мединага келгенде 2-чи хижриде Рамазан айдан алдыңкы азыркы айды Шабан деп коет. Шабан айдын эң акыркы күнү айткан. Үстүңөргө көлөкөлөп келатат, эң улуу ай, берекелүү ай. Ушул айдын ичинде бир түн бар, 1000 айдан артыгыраак ибадаты деген. Ушул айдын орозосун Алла фарыз кылды деген. Түнкү ибадатын татавва, сүннет кылды деген. Ушул айда ким бир нафил ибадат кылса, фарызга тең болот деген. Ким фарыз ибадат кылса, башка айларга 70 фарыздын сообу болот деген. Бул ай сабырдуулуктун айы деген. Сабырдуулукка бериле турган сооп ал бейиш деген. Бул ай камкордуктун айы деген. Боорукерликтин айы деген. Ким орозо туткан болсо, орозо аштырса 3 белек берилет деген. Ооз аштыргандарга 3 белек. Күнөөсү кечирилет, дозоктон кутулат. Орозо туткан адам канча сооп тапса, ошончо сооп табат dedi. Ооз аштырып калгыла dedi. Сахабалар айтты: "Я Расулулла, биздин ар бирибизде анча күч жок ооз аштырганга." Ал убакта жокчулук эле. Пайгамбарыбыз айтты: бир тамчы сууга Алла Таала ушуну берет" dedi. Бир тамчы суу менен аштырсаңыз, бир курма менен аштырсаңыз, бир уртам сүт менен аштырсаңыз, ушу соопторду берет dedi. Ушу соопторду берет dedi. Бул айда 4 нерсени көбөйткүлө dedi. Экөө менен Алланы разы кыласыңар, экөө силердин муктаждыгыңар силерге керек dedi. Экөө кайсы десе, ла иляха иллаллах, астагфирулла, ушу менен Робуңарды разы кыласыңар dedi. Экөө силердин кажетиңер кайсы? Бейишке кирүү dedi. Төртүнчүсү дозоктон кутулуу dedi. Я Алла, мени бейишке киргиз болду.
Мені дозоқтан сақтады. Екі өтең мен қажетім. Дозоқтан құтылу, бейішке кіру. Мынандай қасиетті ай келетіп. Бұл қасиетті айда Рамазан айдың айы көрінеді қой. Айы көрінер замат Алла бейіштің ешіктерін аштыртады. Асмандың ешіктерін аштыртады. Жақшылықтың ешіктерін аштыртады. Бейіштің ешіктері Рамазан ай күткенге чейін бүрі жабылбайды. Дозоқтың ешігін барлығын жаптырады. Күткенге чейін бүрі де ашылбайды. Шайтан адам атауыздың дұшманы. Әрбіріміздің дұшманымыз. Бірінші жана ақырқы инсандың дұшманы шайтан кишенделеді. Рамазан айдың урматына кишенделеді. Башқа 11 ай кишенсіз азғырады. Рамазан айда кишенделеді, чынжырланады, қаманады. Не үшін? Алла Таала бізге мүмкіншілік беріп атады. Шайтандың азғырысы менен Аллаға жақшы жақындай албай қалдың. Жақшы даярдан албай қалдың ақиретке. Эми даярданып ал. Эми Алла менен мамилеңди оңдоп ал. Эми ақиретиңди куруп ал. Аллаға жақындап құп ибадат қылып ал. Күнөөлөрүңө тоба кылып ал. Шайтандын азгыруусу менен бүткүл дүйнөдөгү азыркы бузукулуктар бардыгы шайтандын азгыруусу менен. Шайтанды Алла кишендеп берип атат бизге. Шанс берип атат, мүмкүнчүлүк берип атат. Ахиретти кура турган ай Рамазан айы. Дүйнөнү кура турган ай Рамазан айы. Рамазан айы ушундай касиеттүү ай. Ким Рамазан айдын, Алла караңыз, 11 айдын орозосун Алла фарыз кылган жок. Ушул айдын орозосун Алла Таала фарыз кылды. Ушул айдын орозосу, эми Рамазан айдын орозосу, башка айдын орозосу фарыз эмес. Рамазан айдын касиети өзүнчө, орозонун касиети өзүнчө. Рамазан айдын касиети мынаке. Ким орозо кармаса, таң аткандан күн батканга чейин 70 000 периште сиз үчүн дуа кылат. Bir perişte emez. 7 perişte emez. 70 perişte emez. 70 000 perişte siz için Allah Teala'dan günahınızın geçirilmesini soraydı. İstiğfar kılar. Allah Subhanahu ve Teala iyi mi mesela Ramazan ayının tünün bizge sizge belek kılıp, sünnet kılıp verip koydu. Taravih namaz. 40 secdesi var. 20 rekat namaz var. 40 secde. Sajda kılganda bende Allah'a en yakın bolğon uchun sajdada. 40 sajda menен Allah'a özüne yakında tutat. Namazga bizni bekin dep atat. Чтоб kийинки 11 ay namazı taşlabay okup жүрсүн деп. 40 sajdası menен 20 rekat namazды bir okuganda 6 saat, 7-8 saat, azı degende 1-2 saat okup manake namazga bizge göndürüp atat. Namaz okup atkан учурда күнөө кыла аласызбы же кыла албайсызбы? Каяктан? Namaz günөөдөн сактайт деген Куранда айтат. Namaz günөөдөн сактайт деп. Эми караңыз. Кээ бир адамдар айтып калат, бул намазды эле окутат, күнөөдөн тыйылбай эле жүрөт го деп. Ошондойлорго алымдар жооп берет. Хотя бы намаз окуп аткан учурда күнөө кылбай эле турат да, туурабы? Көрдүңбү дейт. Намазды эле көбөйтсөң, ана жакта күнөөгө убакыт уже жок. Күнөө кылганга убакыт жок. Намаздын таасири, нуру калган сааттарга. 1 saat namaz okusanız 24 saatin içinde 2 saat namaz okusanız. Uşunun nuru çe, sizdinçe kalgan ömrünüzge da tiyet, kabırınızga da jetet. Ahiretinizge da tüveleti jetet. Namazga bekem bolойлу, bekem. Namazga ketken uақытта içiniz tarlanбасын. Ушу дүкөнгө отурушум менен мен бияктан бир 50-500 сомдон кур калдым да дебең. Сиз алхамдулилlah намазга, намазыңызга жараша жашооңуз оң болот. Намазыңызга жараша сизге тиякта сыйланат. Намазыңызга жараша күнөөдөн сак болосуз, апат баледен сак болосуз. Ошон үчүн намазга бекем кылыш үчүн Алла Таала мынакей 40 саждалуу 20 рекет намаз берип атат. 20 рекет намаз берип атат. Жөнөкөй эмес булар. Ар бир саждага 1500 соо аласыз. Канча соо алат экенсиң? 1500 соо аласыз. Ар бир саждага. Күндүзү Рамазан айдын, түндөсү, любойунда сажда кылып 1500 соо аласыз. Бейиштен даракты келет. Дарактын чоңдугу 700 жылдык сапар ат менен чапсаңыз. Бардыгы Рамазан айдын берекесинде. Кайсы айдын берекесинде? Алланын райымы жашырган. Сарылык ичкендерге пайгамбарыбыз дуа кылган. Алланын райымы жай турган учур деди. Сарылык пайгамбарыбыз айтты, берекелүү тамак деди. Кыямат күнү ушу сарылыкка жооп бербесин, иче бере кана. Порция кылып иче бер. Главный кыйналбай тургандай. Ана ким мына Рамазан айты, караңчы.
Оз ачар учурунда өзгөчө дуа кабыл болот. Багымдатты каза кылып албайлы, тахажжудду окуп алайлы, тахажжудка бекем болайлы. Күндүзү мейли уктайлы. Бирок багымдат каза болбосун. Ушу уктаганыбыз барбы? Ибадат. Орозо туткан кишинин уйкусу ибадат. Туруп жүргөнүм не дейсиң? Эми сиз айтыңыз аны. Орозо туткан киши кичине чаңка баш ооруп калды да, унчукпай жүргөнү субханалла тасбихин соо бериле берет. Орозо туткан киши унчукпай жүрсө эмнени соо берилет? Тасбих субханалланы соо берилет. Эгерде субханалла десечи, Аллах. Рамазан айдын урматына Алла Таала нафилдерди фарызга жеткирет. Болбосо башка айларда нафилдер, сүннөттөр фарызга жетпейт. Багымдат намазда 2 рекет сүннөт окулат, 2 рекет фарыз окулат. Сиз 1 миллион жолу багымдаттын сүннөтүн окуңуз, багымдаттын 2 рекет фарызын соңуна жетпейт. Бирок Рамазан айда жетет. Аллаху акбар. Нафилдерди окуйлу, тахажжуд 12 рекет окуйлу. Ана. Ишрак 4 рекет. Зуха 8 рекет. Авабин, тасбих, ана, зикирди. Фарыздын деңгээлинде сооптор берилет. Умра сүннөт, ажылык фарыз. Сиз миллион жол умра кылыңыз, ажылыктын соогуна жетпейт. Бирок Рамазан айда ким умра кылса, ажылыктын соогуна жетет. Пайгамбарыбыз айткан, ким Рамазан айда умра кылса, ажылыкка тең сооп алат деди. Рамазан айдын урматынан Алла умраны ажылыкка тең кылып койду. Bundan da укмушун айтайынбы? Пайгамбарыбыз айтты, ким Рамазан айы умра кылса, мен менен чоң ажылыктын соогун алат деди. Мен менен чоңу ажылык кылгандын соогун алат деди. Болбосо жетиши мүмкүн эмес эле. Рамазан айдагы нафилдер, сүннөттөр фарызга жетип атса, ошондой кылып туруп Алла ошо деңгээлде соопту берип атса, фарыздарга кайра барат. Фарыздарды 5 вакыт намазды каза кылган болбойт. Өкүнүчтүүсү багымдатты каза кылып коюшат көбү. Саарлыкты жейт дагы уктайт, ошо ачса эле көзү күн чыгып калган, андай кылбайлы. Рамазан айдагы фарыздар 70 фарызга тең. Канчага? Кудай билет, кийинки Рамазанга барсынбы, жоксунбу. Мына былтыркы Рамазанда канча шериктер адамдар бар эле. Мына Рамазанда жок болуп калды го. Мына Рамазанга жетебиз деп эле жүргөн. Деп жаштар деле бар эле, канча тааныгандар бар. Мына туугандар. Ошон үчүн ар бир Рамазанды кадырлайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 9 жолу Рамазан орозону кармаган. Азыр ошо Рамазан айдагы орозону фарыз болгондугуна 1445 жыл болду. Канча жыл болду? 1445 жылдан бери мусулмандар Рамазан айдагы орозону кармап келатат. Таравини окутуп, бул ушу тууганчылык мамилени бекемдей турган ай. Дагы бир жолу айтам, угуп алыңыз. Бул ай тууганчылык мамилени бекемдей турган ай. Туугандар менен дос болойлу. Алардан кетсе дагы сизден кетпесин. Сиз теңелбеңиз, өчөшпөңүз, кек сактабаңыз. Токтотуңуз ушунун бардыгын. Рамазан айда Алла Таала ушунча сыйлык берип атабы сизге, сиз да сыйлап коюңуз. Чайга чакырың, кечиришип коюң. Унутуңуз баягы мурдагы шайтан байланып турганда иштимарын кылып алың. Не кылып алың? Шайтан байланып турган иштимарын кылып алыш керек де. Рамазандан кийин дагы проблема болот да кайра. Ошон үчүн мына иштеп алышкан Рамазан ай сооптун айы. Сезон бар го, ар бир айдын сезону бар. Билбейм, мына ар кимдин өзүнүн сезону. Алмаз ажылардын сезону август беле? Дордойдун сезону ошондой да. Ар бир сезону бар да. Кыскасы айтканда, Рамазан ай сооптун сезону да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айда Алланын жолуна чыгат эле. Пайгамбарыбыздын Рамазан айы кандай эле? Пайгамбарыбыздын Рамазан айы дават эле. Пайгамбарыбыздын Рамазан айы таалим эле. Пайгамбарыбыздын Рамазан айы зикир ибадат эле. Пайгамбарыбыздын Рамазан айы кызмат эле. 4 амал пайгамбарыбыздын Рамазан айында табылат. Дават, таалим, тааллум, зикир ибадат, кызмат. 4 тең пайгамбарыбыздын табылат. Алла Тааланын жолуна чыгат эле. Рамазан ай ачылыштын айы, жеңиштин айы, ийгиликтин айы. Рамазан айда Алла Таалам шайтанды байлап коюп, адамдардын жүрөгү жумшак болуп калат. Любой эле мешке кетсең келе берет. Жумага келбегендер таравиге келет да. Осы тарави ал сүннөт эле. 5 вакыт намазга келбегендер таравиге келет да. Мына 5 вакыт намазга эме болот. Эмне үчүн бу тарави ушунчу келип калды намазга? Таң каласың.
Кантип сөйтүп шайтан байланганы көрүнүп турат да. Шайтанга байланганы көрүнүп турат. Ошон үчүн бул диндин мээнетинин айы. Адамдарды намазхан кыла турган, адамдарды тообага алып келе турган, адамдарды Куранга жыга турган, адамдарды ынтымакка алып келе турган, адамдарды сабырдуулукка, зикир дуага алып келе турган кереметтүү айда. Рамазан айда үй бүлөгө ачылыңыз. Не кылыңыз? Дастарханды жайың үйгө. Ошо Рамазан айы экенин бала чакабыз билсин. Күн сайын дастархан болгон. Кудай кааласа иншалла. Алла Таала ошо Рамазан айынын берекесинен 1 жылдык ырыскыңыздын маселесин чечет. Вообще ойлонбоңуз сиз. Рамазан айда дуа өзгөчө кабыл болот. Ооз ачар учурунда. Көбүнчө ооз ачарганда биз тамак деле ойлоп калабыз. Токтотуң дагы 15 мүнөт калганда сөз, пөз, телефон өчүрүң дагы дуага келиң. Кайка келиңиз? Болду. Пенде менен сүйлөшпөң, Алла менен сүйлөшүң болду. Ким менен сүйлөшүң? Арыз муунду айтың. Ушу жыл не кылгыңыз келип атат? Айтың. Эндиги жыл не кылгыңыз келип атат? Айта бериң. Эндиги жыл барбысыз жоксузбу? Кызыктырбайт, айта бериң. Сооптана бересиз бирок. Өлгөндөн кийин не кылайын деп атат сөзү? Айтыңчы. Кара. Өлгөндөн кийин не план барбы мындай? Бизде план бар өзү. План болуш керек да. Биз азыр планды ушу өлгөнгө чейин түзүп алыппыз да. Негизгиси өлгөндөн кийин башталат план. Бу дүйнө чыпыга ким деген триллиард адам келип кетпеди. Тияга кандай болот? Мусулман ким? Өлгөндөн кийин тирилгенге ишенген адамды мусулман деп айтат. Өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Ушунун аты иман. Эгерде Аллага ишенип, өлгөндөн кийин тирилгенге кыямат күнүнө ишенбесеңиз, мусулман болбой каласыз анда. Ошон үчүн биз мусулманбыз. Өлгөндөн кийин тирилгенге ишенген адамбыз. Эсеп китепке бара турган адамбыз. Таразага тартыла турган адамбыз. Амалдарыбыз таразага тартылат. Алланын алдында отчет бере турган, эсеп китеп бере турган, сурактарга жооп бере турган биз ишенгенбиз. Бейиш бар, дозок бар. Бейиш түбөлүктүү, дозок түбөлүктүү. Бейиште рахат түбөлүктүү, дозокто кордук түбөлүктүү. Биз ишенген адамбыз биз. Биздин ыйманыбыз буга. Ошон үчүн өлгөндөн кийинки программалар түзөйлү. Өлгөндөн кийин пландарды түзөйлү. Я Алла, мен жанымды алып атканда мага райым кыл деп. Планда ушу барбы жокпу? Я Алла, мага жакшы өлүм бер. Жакшы жашоону сурап атабыз го? Жакшы өлүмдү кичине кошуп коелу. Жакшы өлүм да жакшы болот. Ыймандуу өлүм бер. Пайгамбарыбыздын дуасында бар. Өлүмдөн мурда тооба бер. Өлүм учурунда рахат бер. Өлүмдөн кийин магфират, рахмат бер деген. Караңчы эмне деген дуа. Өлүмдөн мурда тооба сурайлы. Күнөөдөн кечирим сурап калайлы. Өлүм капысынан келет. Ошон үчүн кечиктирбең. Мен 50ге чыкканда, 60-70ге чыкканда тооба кылам дебей, же Меккеге барганда тооба кылам дебей, ал барасын барбасын Кудай билет ал. Таңга ким жетет, ким жетпейт, Алла Таала өзү чечет ал. Ошон үчүн өлүмдөн мурда тооба сурайлы. Не сурайлы? Алла, өлүмдөн мурда тооба бер. Өлүм учурунда не бар? Рахат бер. Өлүм учурунда кандай бер? Адамдын баардыгынын жаны бирдей чыга бербейт. Кандай рух, ошондой жан чыгат. Кандай сиздин руханиятыңыз таза болсо, нурланса, пакиза болсо, ошого жараша жан чыгат. Канчалык күнөөгө баткан кир ыплас болсо, ошого жараша азапталат. Сизге бизге сырттан билинбегени менен, туган билип коюп пайгамбарыбыз айткан буну. Кээ бир жандар кумурска чаккандай эле чыгат. Жандар. Кээ бир жандар тирүүлө эчкинин терисин сыйрагандай чыгат. Элестетип көрүң кандай экен. Тамаша эмес. Шейиттин жаны кумурска чаккандай. Чөпкө чыкканда келе, чөп чагып отурсаң, чызды, не болду сен кумурска чаккан болот го? Билесиңерби? Кумурска чагат го, тиштеп кетет го, аз-маз. Ошончолук эле ооруйт экен да. Шейиттин жандары ошончо эле болот экен. Кандай атылып кетсе дагы, кандай каны чыгып кетсе дагы, проблема жок. Анын жаны ушундай эле жаны. Дене эмне? Мына дене эмне өзү? Дене топурак болду. Рух, жан каякта гана? Биз аз бүгүн жандын программасын түзбөй калдык азыр. Өлгөндөн кийинки программа жок болуп калды бизде. Кабырда менде кандай маселе болот? Бардыгы сизди унутуп кетет. Бирөө сизди эстебейт. Бирөө сиздин жаныңызда жатпаса ма? Кабыр тиякта турсун. Бу дүйнөдө жаның чыкканда сенен качат бардыгы. Сасып атат, коркунучтуу болуп калыптыр. Кире албайм, бетин ачпай эле койгулачы. Мына жерден эле башталат. Сен ол көргө апара электери мына жерден эле башталат. Канчосын көрдүм, атаң жууганга кирсең, өзүнүн атасына жууганга кирбейт.
Өзүнүн атасы ошонун белинен чыккан. Элестетип көрсөң эми. 40 жыл, 50 жыл жашаган аялың бир түн кучакташып жатты кой. Эртеге алып барып туруп көргө киргизип коебуз муну. Бүттү. Акыркы түн сеники. Жок, жатпайм дейт. Жата турган аялдар барбы? Эмне үчүн? 50 жыл сүйүшүп жашады эле. Канча балалуу болушту. Канча деген түн өткөрүштү. Бир түнгө жана бир саат кучактап жатпайт. Неге? Ошол эле көз, ошол эле кулак, ошол эле тил, путу, ошол ойдон эле эмне? Акыйкат жок. Не жок экен? Акыйкат жок. Биз акыйкатты дене деп жүрөбүз да, акыйкат дене эмес экен. Акыйкат рух экен, жан экен. Жан барсыз, сиз басыз. Жан барсыз, басыз. Жан жокпу? Басыз. Сиз эч кимге кереги жок сиздин. Бүгүн жаныңыз бар, падыша болсоңуз элге керексиз. Эл болсоңуз падышага керексиз. Ата болсоңуз бала чакага керексиз. Күйөө болсоңуз аялга керексиз. Бир туганга керексиз. Доска керексиз. Жанчыкты эч кимге керек эмессиз. Бир эле жерге керексиз, аты кабырстан. Ошол жерге керексиз. Башка эч жака керек эмес. Мынандай күндөр алдыбызда бар. Ошон үчүн алхамдулилlah келиңиздер, арам нерсени таштайлы. Ушу Рамазан айы, тообанын айы. Рамазан айы, күнөөнү кечириле турган ай. Ката кетпеген адам жок. Баарыбызда күнөө бар. Баарыбызда ката бар. Бирок пайгамбарыбыз айткан, эгерде Рамазан айда күнөөсү кечирилбесе, анда качан кечирилет деген. Эгерде Рамазан айда адамдын күнөөсү кечирилбесе, фамата, анда качан? Качан анда? Именно ушу Алла Тааланын райымы жаган, кечирими жаган, дозоктун оттон куткара турган ай келип атса, бул тирүүлөрдүн дагы майрамы, өлүктөрдүн дагы майрамы. Рамазан ай тирүүлөргө эле эмес, өлүктөргө кандай пайда экен. Күнүнө Алла Таала ооз ачар учурунда миллион дозокко түшкөндү куткарып чыгарат. Канчаны? Амнистия деп коет. Мына эмне деп коет экен? Мына түрмөдөгү амнистияны айтып атышат элдер. Мына амнистия деп мынаны айтат. Акыркы Рамазандын акыркы күнү бар го, жалпы канчаны чыгарат, ошончаны чыгарат Алла Таала. Алланын мээрими жааган. Ушул айды биз оюн күлкү, ушул айды телефон чукулап өткөрө бербейли да. Ушул айды тооба менен кирели, Куран менен өткөрөйлү, ибадат менен өткөрөйлү, зикир менен өткөрөйлү, даават менен өткөрөйлү, бирибизге кызмат кылып өткөрөйлү, үй бүлө бала чакабызга кызмат кылып өткөрөйлү, кошуналарга кызмат кылып өткөрөйлү. Бир минут үчүн күрөшөйлү. Ушундай Рамазан өткөрөйлү, ушта арманда калбай турган. Менде эс бир Рамазан. Коркпой бара берем кыямат күнгө дейли. Ошондой айта турган болойлу. Ана келерчи телефонду күн сайын 3 саат, 4 сааттан бүтүп отура бербей. Керектүү нерсе бар бирок, алхамдулилlah. Эмне имамдар бар. Машалла мына жердеги дамыралардан келели, сабак алайлы. Ушу бир ай кичине өзүнүн напсыңызды кармаңыз. Дүйнөнүн кичине тарткын. Мени ишке барбай эле койбоң, барын бирок азайтыңдар, жак бер жакты жүргөндө. Жумуштарды кичине азайтып туруп өлүп кетпейт. Дүйнө тиричилик кетпейт. Ана көрөк ахиретке куп азык даярдайлы. Кандай кылайлы? Ахиретке куп азык даярдайлы. Эртеге жалгыз кала турган күн бар экен, ошого куп даярданайлы. Я Алла, ошол жерде мен жалгыз калбай, амалым менде шерик болот. Амалыңыз шерик болот. Балаңыз калбайт сиздин жаныңызда. Аялыңыз сиз менен кошо көмүлбөйт, эч кимге барбайт. Бир гана сиздин амалыңыз гана. Канча амалыңыз ошол гана, ихласыңыз ушул гана. Ошон үчүн иншалла аракет кылабызбы иншалла? Рамазан айда дааватка чыгайлы. Машалла. Хотя бы алды аз дегенде 3 күнгө чыгып бериң. Проблема жок. Көп кетпейт. Акыркы 10 күндө этикафка отурайлы. Рамазан айда алхамдулилlah бирибизди ифтарга чакырайлы. Ифтарга чакыра алсак проблема жок. Хотя бы ушу үйдөн суу алып келген жарасак керек эми. Бизде суу мына жерде, Озгурдогу арыктан агып атат го. Ошодон эле берип коеюн, эчтеке болбойт. Ооз ачылып, бол сооп ала бересиз. Бир курма менен сооп ала бересиз. Ана пайгамбарыбыз айтып койду муну. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Кудай калса, бирок ушул айды бирибизди кечирейли. Бирибизди кек сактап, жаман ой, жаман күмөн, мына нерсе, арам нерселерди токтотойлу. Арам ойду вообще токтотойлу. Арам сүйлөгөндү, жалган сүйлөгөндү. Хадистерде келет, ким жалган сүйлөсө, орозосу ачылып калат деген. Не дегени? Мына тарбия айы. Тилди 30 күн ороза карматайлы. Эмнеден? Жалган сүйлөгөндө. Мурдагы доордо билесизби? Орозо пайгамбарыбыздан эле башталган жок, адам атадан башталган. Орозо ибадаты бардык пайгамбарлар кармаган. Эми караңыз, мурдагы бизге чейинки үммөттөрдүн орозосу кандай эле? Алар сүйлөсө орозасы ачылып калат экен. Чын сүйлөсө ачылып калат экен.
Алла бізге берді, кейде адашып жалған сөйлеп алсақ ham ашылбайды. Мұхаммад пайғамбар демеді. Az кейбірлер риwаяттарда оозу жалған сөйлесе ашылып қалады дегеничи көпчүлүктүн ою эмес ал. Анан кандай десе угуп алыңыз. Жалған сөйлеп алса орозасы ачылбайт негизи. Бирок тигиге кандай жооп беребиз хадиске десе мындай. Баягы орозонун сообуга берилбейт. Орозон акыйкатына бул жетпейт. Орозодо бериле турган улуу сыйлыктарга бул жетпейт. Буга буйрубай калат. Ошон үчүн жалган сүйлөгөндү токтотойлу вообще. Тил тап жалган сүйлөгөндү. 30 күн Кудай кааласа жалган сүйлөбөсөк, тилибиз тренировка кылат. Алхамдулилlah, шайтанга туруктуулук, то есть ага уже турушту бере алабыз. Калган 11 ай жалган сүйлөбөй жашайбыз. Мына Рамазан айдын тарбиясы. Рамазан айдын тарбиясы мынаке. 5 вакыт намазга бекем болду, 11 ай Кудай кааласа бекем болот. Рамазан айда кайрымдуулук кылып кызмат кылып атабы? Азамат 11 ай Алла Таала ошол сыпатты берет буга. Ошон үчүн улуу алымдар эң жакшы иштерин Рамазан айда баштаган. Качан баштаган? Рамазан айда башталган иш аягына сөз чыгат. Жакшы план иштерди, адал бизнестерди ham айтып кое берейин. Перед Рамазан айда баштагыла. Кудай кааласа Алла Таалам Рамазандын берекесинен ишиңиз оңунан чыгат бардыгы. Бирок ошо Рамазан айды кадырлайлы, бирибизге сүйүнчүлөйлү, куттуктайлы. Бирибизге алхамдулилlah ар бир күндү минут сааты тиякта турсун, секундасына, минутасынан бери баалайлы. Аракет кылабызбы иншалла. Даватка да чыгып келели, таравиге да жакшы катышайлы, саарлыкты да неме кылайлы, үй бүлө бала чакага жакшы мамиле кылайлы, адалдан таап, адалга сарптайлы. Аракет кылабызбы иншалла. Убакыт куптан да болуп калды окшойт. Анда Кудай кааласа иншалла бир жакшы дуа кылайлы. Суроолор бар? Мен. Я. Я эстегенде туугандар, мына мечитиңиздер, медресеңиздер куттуу болсун. Мынаке жараткан Алла Таалам алхамдулилlah ушул күндөрдү буйруган экен да. Тынча турула, ызы чыгып угуп турайлы. Кичине аз калды сөз. Алла Таалам буйруган экен. Мынаке мечит медреселерди кимдин ыйманы Аллага ахиретке болсо ошолор курат деген. Ошон үчүн иншалла бул бардык элдики, сиздердики. Мен жөн эле келип кетем. Мынаке Алмаз ажы машалла Алла разы болсун куруп берип, буну алып кетип калбайт бул. Эртең үй кылып салып албайт муну. Элдики, жалпы мусулмандардыкы. Ар бирибиз өзүбүздүн үйүбүздөй көрөйлү. Мечит медресени ар бирибиз менин үйүм деп эсептейли. Ушунун кири болуп калбасын. Алланын үйү кири болуп калбасын. Алланын китеби окула турган жери кири болуп калбасын. Ар бир свети жөнөкөй болуп калбасын. Булгабай, тазалап, колдон келсе колго абыш кылып, кайча деп алхамдулилlah бир кирпич болсо деле. Мейли бир кичинекей бир цементи болсо да, сооптон сыртта калып калбаш керек. Колдон кеде менде бир тыйын жок, проблема жок, бирок мен иштеп берем, бир күн иштеп берейинчи деп. Мен силерге айтып берейин, 2015-жылы Америкага барып калдым да. Америка, аларда мусулман эместерде бир сабак бар экен. Кудай үчүн кызмат кылуу деген. Мектепте класста кадимгидей эле, анан кийин ошо сабакта үйрөтө деген. Акча албай кызмат кыласыз. Акча албай жардам бересиз. Акча албай бирөөгө жол көрсөтөсүз. Макулбу? Акча албай бирөөнүн иштерин кылып бересиз. Атайын ушундай сабактар бар экен. Таң калдым, пайгамбардын сүннөтүнөн алып эле жашап атышат да, укмуш болуп атышат да. Жылмайуу деген сабак бар экен. Кандай? Биз азыр карасаң гана баары эле кабагын бүркөгөн. Мен сен бир нерсе кылдым беле? Биринчи жолу көрүшүп атсак, кичине кабагың ачык кой. Аларда карасаң жылмайат. Айтасың, мен таанып экен, бурулуп барсаң сен тааныбайт ал. Жылмайуу үйрөтөт экен да. Пайгамбарыбыз айтты, ат-табассум фи ваджи ахи садака. Мусулмандын алдында жылмайып койгон садака. Ата-энеңе жылмайып кой, бала чакаңа жылмайып кой, кошунаңа жылмайып кой. Мына катыбай, мындай эле кабагың бүркөп, мындай жакшынакай кабагың ачык кой, Кудай кааласа садака соон ала бересиң, Ошон үчүн иншалла мындай сабак бар экен. Алла үчүн кызмат кылуу. Эмнеде кимдин акчасы жок? Мен келип туруп хотя бы бир нерсе сварщик болсо сваркасын кылып берип, суусун чыгарып берип, бир нерсесин да шылап берип, бир нерсесин да көтөрүп берип, ташып берип дегенде. Биз сөзсүз бардык нерсе кылсак болот. Аксакалдар бар, ага да күч жетпейт. Дуасы менен кызмат кылып берсин. Жакшы сөзү менен кызмат кылып берсин. Үйүнөн ысык чайды демдетип туруп, экин ават салып алып келип ушер усталар алып берсин. Мен сага айтам да,
Kılam degengeç mına joldur. Ошон үчүн иншалла кичине иштеп туруп, калыс Алла үчүн деп алхамдулилlah мунуларды кичине колдоо көрсөтүп, ушунча бүтүп калды. Кудай кааласа булар кыямат күнгө чейин канча ушул жерде илим окулса, канча даават болсо, канча баян болсо, канча ташкил болсо, канча зикир ибадаттар болсо, канча машаалла ушулардын баардыгынын соопторуна иншалла шериктеш болосуңар. Ошон үчүн иншалла дармандуу иш кылайлы, аракет кылабыз иншалла. Алла разы болсун. Саламу алейкум, сизден сураныч, биздин Эрдем мечитинде Kur'an kurstagılarga dua kılıp koyunuz cemaat menen. Erdem meçitine kayaktadı? Ilacakta? Все, azı dua kılabız. Selamun aleyküm, sallallahu aleykum assalam. Sizge suro bar ele. Biz dostor ortadan akça çoğultup жылына кезек menen 2'den dostordu umraga jibereyli desek, 1-2 dostor bürönün akçasına umraga je acıl kılgаны barğanın toora emes dep karşı çıkıp jatышат. Ошол маселени түшүндүрүп бересизби? Ортодон акча чогултуп барса болобу динибизде? Алла разы болсун. Белек катары болсо болот. Не катары? Ушу ортодо чыгарып атасыңар, кийин ага кезек келгенде алар да мага чыгарып берет деп карыз мамиле болуп калса, анда болбой калат. Белек катары болсо, ортодон чыгарып атабыз, эч кандай милдет жок. Эч кандай алхамдулилlah эме жок. Машалла бул подарок, белек. Садакадан дагы жогору турган хадия деп коет. Не деп коет экен? Бул садака эмес, бул хадия. Ушундай белек. Ушундай катары болсо проблема жок боло берет. Эч кандай эмес. Ажылык болобу, умрасы болобу. Ата энесинин буйругу менен эле ЗАГС кыркса талак түшөбү. Бирок менде талак бериш ниетим жок. Эч кандай түшпөйт. ЗАГСты бир эмес 10 жыл кыркса заңдылар, талак түшпөйт. Талак качан түшөт? Качан күйөөнүн, эркектин. Ошо тилинен талак деп түшсө, же жүрөгүндө ниети бар, ажыраштык жана башка сөздөрдө айтылган болсо, ошондо гана түшөт. Бирөө ЗАГС кылып эле кылып койду, ошо менен нике деле байлана бербейт. Бизде шариятта нике кыздын макулдугу, эркектин кабыл алуусу, шариаттагы талаптын күбөлөрдүн болуусу менен кабыл алынат. ЗАГС болсо эле шарт нике болуп кетип, ЗАГС жок болсо эле нике болбой кала турган бизде жер жок. Шариаттын талабы бөлөк турат. Ошон үчүн иншалла. Албетте бирөө талак бербей жүрөт, акысын дагы бербейт, нафакасын дагы бербейт. Сот экөөнүн тең чакырып туруп бет алдында. Ошол жерде ана моюндаттыртып туруп, кол койдуртуп белдиртип коет, ошо өтөт ушул. Түшүндүңөрүзбү? Ошон үчүн ЗАГСтын бар жогу шариаттын өкүмдөрүнө таасир бере албайт. Идда мөөнөтү бүтпөй турмушка чыкса кандай болот? Арам болот. Идда деген мындай. Бирөө бир аял талак алгандан кийин ошо күндөн тартып, бунун иддасы башталат. Эгерде тазалык күндөр болсо тазалык күн өтөт дагы, айыз күн келет. Ошол айыз күн бүткөнгө чейин бир идда деп коет ушуну. 3 бир идда дейм да, 3 айызды мына идда деп коет. Макулбу? 3 айыз көрүшөт да. Жок, 4 ай 10 күн күйөөсү өлүп калса. Мейлиби? Жөн мындай талак берген болсо, 3 эле айыз. 3 менструационный период дейт. Этеккири, аларды аялдар өздөрү жакшы түшүнөт. Ошо 3 бүткөндөн кийин, андан кийин башкага турмушка чыгам десе чыга алат, ага чейин чыга албайт. Ага чейин эгерде нике кыйса, мына азыр айтып атат, идда мөөнөтү бүтпөй турмушка чыкса болобу? Болбойт. Нике фасид болот, күнөө болот. Алла разы болсун. Болду? Жума күнгө? Мына Кудай кааласа бисмилла. Жума күн кайсы күн болуп калды бизде? Эртең жума күн болуп атат. Машалла, машалла. Рамазан айдын алдын бисмилла деп иншалла өзүбүзгө, үй бүлө бала чакабызга, жалпы элибизге жакшылык каалап келгенге 3 күнгө таярсыңарбы? Барып келейли. Иншалла, Кудай кааласа иншалла Алладан сурап келебиз. Өзүбүзгө дагы арасында мени да кичине кошуп койгула бир жерге. Дуаңарда кичине бир жер кыпчып койсоңор, бир айтты эле, мени мага дуа кылыңыз деп айтпай эле коюң. Кокс эстеп калсаңыз ошондо дуа кылбай койбоң дейт да. Мени ошон үчүн Кудай кааласа иншалла баарыңыздан иншалла ниет кылайлы. Кана эртеге мак 3 күнгө бара турганда турсунчу бир дуа берели ушуларга бир кана. Бисмилла. Эртеге мындай нак барам дегендер насия эмес. Машалла, маш. Кана бир туруп коюңуздар кана. Бир зиярат кылып койдуңуздар. Эртеге машалла, көп деле эмес иншалла, карап туруна, машалла, кана.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha 3'e 8. Aha daha kim? 9 maşallah. Üçele güne maşallah. 9 kişi. Akırkısı 10 kim? Toluk koysun şuna. Kim azamat sevaptı? Ha maşallah. Allah razı olsun. Ana da уже 11 olup ketti. İkinci cemaat başlandı. Ana. Maşallah. Kuda kalmaz. Assalamu aleykum. Aleyküm selam. Bizden oy maksatlarımızga, niyetlerimizge, işenibizge, жақшы imanlı kızga nasip etүүгө dua kılıp koyuңuz deydi. Жаштарга де. İmanlı kızga жолукканга niyet кылыш керек. Болду. Кана амин. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا O жараткан Алла баарыбызды көрүп, угуп, билип турасың. Жоктон барылган өзүңсүн. Канча өмүрүбүз калды өзүңө белгилүү. Жаратканым баарыбызга ыймандуу жашоо бер. Баарыбызга ынтымактуу, уяттуу жашоо бер. Баарыбызга каниеттүү, гайраттуу жашоо бер. Баарыбызга берекелүү, нурлуу жашоо бер. Аллахым баарыбыздын ата-энелерибиздин, жалпы мусулмандардын күнөөлөрүн кечир. Өзүң кечирүүчү затсың, кечиргенди жакшы көрөсүң. Ырайымдуусуң. Жараткан Алла өзүңө жакын кылгын, узак кылбагын, имандан ажыратпагын. Жараткан Алла жүздөрүбүздү жер каратпагын. Аллахым жүрөктөрүбүздү эки жүздүүлүктөн тазалагын, текебирлик, көралбастыктан, ширк, капырлыктан тазалагын. Жүрөгүбүздү Кур'ан, хадистин нуру менен нурлагын. Кабырларыбызды Кур'ан, хадистин нуру менен нурлагын. Аллахым ушул жерде кол көтөрүп тургандардын баарын кажеттерин өзүң бүтүргүн. Эч кимге кор кылбагын, эч кимге зар, муктаж кылбагын. Дүйнөлөрүн дагы кургун, ахиретин дагы куруп берген булардын, я Раббул аламин. Ушул жерде баарыбызды угуучулардан кылгын, амал кылуучулардан кылгын, динди жайынтуучулардан кылгын, өзүңдүн жолуңа чыгуучулардан кылгын. Баарыбызды берешен кылгын, баарыбызды баатыр кылгын, баарыбызды жөнөкөй кылгын, баарыбызды илимдүү кылгын, баарыбызды ибадаткөй кылгын, баарыбызды аманаткөй кылгын, баарыбызды кичпейил, кеңпейил кылгын. Жараткан Алла туура жолдон адаштырбагын, туура жолдон адаштырбагын, бактысыз кылбагын, үмүтсүз кылбагын, жардамсыз таштабагын. Жараткан Алла баарыбызды намазга бекем кылгын, Куранга дос кылгын, дайыма өзүңө эстеп, өзүңө шүгүр кылып, өзүңдөн жардам сурап, кечирим сурай турган пенделердин катарына кошкун. Жакшы мүнөз бергин, сенден башка эч ким бере албайт. Жаман мүнөздөн сактагын, сенден башка эч ким сактай албайт. Жараткан Алла баарыбызды өзүң ыраазы кылгын, баарыбыздан ыраазы болгун, өзүң ыраазы болбостон өлүм бермегин. Аллахым, ар бир сөзүбүздүн максаты сенин ыраазычылыгың. Ар бир сомубуздун максаты сенин ыраазычылыгың. Я Алла, ар бир амалыбыздын максаты сенин ыраазычылыгың болсун. Жараткан Алла баарыбызды, урпактарыбызды, кыямат күнүнө чейин келе турган бала чакаларыбыздын баардыгын ыймандуу кылгын, ырыскылуу кылгын, ооматтуу кылгын. Аллахым Рамазан айга эсен аман жеткиргин, ыйманда жеткиргин, ден соолукта жеткиргин, акыл эсте жеткиргин, амандыкта жеткиргин, ынтымакта жеткиргин. Аллахым элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык бергин. Саясатчыларыбыздын ортосунда я Алла ынтымак бергин. Аллахым билимдүүлүк бергин. Я Алла, ар кандай жаман азгырыктардан, ар кандай жаман иштерден өзүң сактагын. Элибизди, журтубузду асмандан түшкөн, жерден чыккан балелерден, сырттан келген балелерден өзүң сактагын, я Раббул аламин. Аллахым ыймандуу чөйрө бергин, ыймандуу жашоо бергин. Баарыбызга я Алла бактылуу жашоо бергин. Аллахым бүткүл ааламдагы инсандарга ыйман, хидаят бергин, мусулмандарга таквалык, ынтымак бергин. Бардык мечиттерди, медреселерди, аалымдарды, дин кызматкерлерин бардыгын өзүң сактагын. Аллахым өзгөчө Харамайн Шарифайн, Маккай Мукарраманы, Мадинай Мунаввараны сактагын. Аллахым быйыл ким ажылыкка ниет кылган болсо өзүң жеткиргин. Кимге уже ажылыкка бара турган болсо өзүң Алла жеңил кылгын, өзүң кабыл кылгын. Умрачылардын умраларын кабыл кылгын. Дин мээретинде даватта жүргөндөрдүн Алла бүткүл ааламда мээнеттерин кабыл кылгын. Ааламга хидаятын чечимин чыгаргын. Ортобузга ынтымак бергин, рызкыбызды кең, эч кимге кор зар кылбагын. Рызкыбызга береке бергин, бергениңе каниет бергин. Шайтандын азгырысынан сактагын. Жараткан Алла ыраазычылыгыңды, бейишиңди сурайбыз. Нааразычылыгына дозоруна паана тилейбиз. Мына ушул мечит медресени салып аткандарга Аллахым ооматтарын бергин, рызкыларын кең кылгын, жакшылыктарын өзүң кабыл кылгын. Баарыбызды я Алла жардамчылардан кылгын, диндин жардамчыларынан кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. О жараткан Алла ушу медреседен ушу дуа үмүт кылып атышат. Ошол медресенин дагы бардык кажеттерин өзүң бүтүрүп, я Алла ошол жерде ихластуу аалым, каарылар чыга тургандардан кылгын. Мына жерде үйнөн элек балдарыбыз бар экен. Жараткан Алла ыймандуу жубайларды насип кылгын. Ыймандуу кыздарыбызга ыймандуу жигиттерди насип кылгын. Жараткан Алла баарыбызга ыймандуу жашоо бергин, ынтымактуу, ырайымдуу жашоо бергин. Ва саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амин.
Birahmetike ya Erhamer Rahimin. Allahu Akbar. Endi точно